नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 11 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे आसिला प्रथम खबर महानदी पई गठन हला कमिटी महानदी जल विवाद समाधान पर गठन हला कमिटी दीर्घ दिन धरी महानदी विवाद समाधान पर कमिटी गठन को नहीं आलोचना हुई आसुला वर्तमान उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव अध्यक्षतार उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि मंत्री को निर्देश पर गठन हला 7 जणिया कमिटी कमिटी अछंती उभय शासक और विरोधी दलर सदस्य कमिटी महानदी जल संबंधी समस्त दिग को परीक्षा करिबो परवर्ती खबर आंदोलनकारी शिक्षकों को गणशिक्षा मंत्री को कड़ा चेतावनी आंदोलनकारी शिक्षकों को गणशिक्षा मंत्री कड़ा चेतावनी अमानिया हेले कार्यानुष्ठान हेबो मंत्री कहते सरकार शिक्षकों दाबी को नहीं विचार करुछंती जो दाबी गुड़िक पूरण करा जाई परिबो से सब निश्चित पूरण हेबो सरकार सबुबेले शिक्षकों सह अछंती ले पिलांको पाठ पढ़ा को छाड़ी आंदोलन करबा ठीक नुहे सरकार को ऊपर चाप देले कौनसी काम हेबो नाही जहा उचित ताहा हेबो जो माने अमानिया हेबे कर्तव्य अवहेला करिवे तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो गोटे शिक्षक संघर आंदोलन पर आउ गोटे संघ आंदोलन को लाइछि परवर्ती खबर यूनेस्को तालिका स्थान पाइला दीपावली यूनेस्को अमूल्य सांस्कृतिक ऐतिह्य तालिका स्थान पाइला दीपावली एक्स रे सूचना देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली आम संस्कृति एवं नीति सह घनिष्ठ भाव में जड़ित यह आम सभ्यतार आत्मा आलोक और धार्मिकता को प्रतिपादित करे प्रभु श्री राम आदर्श अनंत काल पई आमको मार्गदर्शन करू बोली कहछंती मोदी प्रधानमंत्री मोदी खुशी प्रकाश करी एक पोस्ट रे कहछंती भारत एवं विश्वर लोक माने ए खबर पई उत्साहित एवं गर्वित परवर्ती खबर शिक्षानुष्ठान को गाई कुकुर भय उच्च शिक्षानुष्ठान को बुला कुकुर और गाई भय बुला कुकुर और गाई को कॉलेज रे प्रवेश रोकवा समस्त सरकारी अणसरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज अध्यक्ष मान चिठी लिखिला उच्च शिक्षा विभाग समस्त कॉलेज गुड़ी को पर्याप्त पाचेरी एवं फाटक सहित सुरक्षित करा जहा द्वारा बुला कुकुर प्रवेश को रोका पशु मान प्रति प्रतिरोधक आचरण एवं कामुड़ार प्राथमिक चिकित्सा विषय छात्र एवं कर्मचारी मान सचेतनता क्लास करा पशु मान आकर्षित करुवा खाद्य उत्स गुड़ी को दूर करने उपयुक्त अपचय परिचालना व्यवस्था कार्यकारी करा परवर्ती खबर एआई पाई माइक्रोसॉफ्ट भारत में निवेश करिबो 1.5 लाख कोटी टंका माइक्रोसॉफ्ट भारत में आसंता 4 वर्ष भितर एआई भित्तिभूमि निर्माण में 17.5 बिलियन डॉलर निवेश करिबो 4 दिनिया भारत गस्त रे आसीथिबा माइक्रोसॉफ्ट सीओ सत्य नादेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबा पर एही सूचना दैछंती प्रधानमंत्री उठाइथिबा फोटो एक्स रे शेयर करी से लिखिछंती भारत में एआई सुजोग संपर्क में उत्साहप्रद आलोचना हैला परवर्ती खबर 14 जाए जुक्त 2 आवेदन अधारू पाठपढ़ा छाड़ी रही पिला मुख्य स्रोत में सामिल करने को योजना एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबार वंचित होता पिला सुजोग प्रदान करा एथिपाई स्वतंत्र भाव में जुक्त 2 चतुर्थ पर्याय नाम लेखा हेबो बुधवार ठारू साम्स वेबसाइट नाम लेखा आवेदन होईछि 14 तारीख जाए आवेदन हेबो एने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि निर्देशालय पक्षरु जारी होतिबा विज्ञप्ति रे दर्शाଯାଇଛି कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक शिक्षा रे जुक्त 2 नाम लेखा पई चतुर्थ पर्याय नाम लेखा हेबो स्कूल रु दूरे रहुतिबा पिलामानको नाम लेखाइबाकू सुजोग प्रदान करा जिवो परवर्ती खबर भक्तक विरोध रे मुकिमको चिठी पुणी कांग्रेस रो बाहरिलानी पुरुणा रोग सीसी सभापति नेतृत्व को नहीं प्रश्न उठाइले कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम एने कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष को चिठी लिखि अवगत करिसेंती मोकिम ओडिशा रे कांग्रेस नेतृत्व दुर्बल स्थिति रे अछि पूर्वतन पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक समय रे दल साधारण निर्वाचन में मात्र 13% भोट पाइथिला परे 2025 रे भक्तदास को दायित्व दियागला एबे दल आहुरी दुर्बल हेबारे लागिछि भक्तदास कांग्रेस रो सभापति रहिले दल ओडिशा रे उधाई पारिबनी बोली कहछंती मोकिम परवर्ती खबर दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे टीम इंडिया रो विजय पर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा बारबाटी हेबो उन्नति बढ़िबो सीट दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे टीम इंडिया रो दमदार विजय पर एमिति किछि संकेत देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बारबाटी स्टाडियम रे दर्शकों क्षमता बढ़ाइबा नहीं प्रस्ताव रही आलोचना करा जाई खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो बोली से कहछंती ओसीए संपादक संजय बेहेरा मध्य सूचना देइछंती बारबाटी मैच रे दम देखाइछि भारत इतिहास रचिछि परवर्ती खबर दिल्ली रे प्रदूषण कटकणा अलिया पोडिले 5000 जरिमाना देशर राजधानी दिल्ली रे वायु प्रदूषण मात्रा भयंकर स्तर रे पहुंचिछि वायु गुणवत्ता सूचकांक अत्यंत खराब श्रेणी रे रहिबा परिस्थिति को नियंत्रण करिबा पई दिल्ली सरकार अनेक
ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଆମେରିକା ଭିସା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଇନ ଆଣିଛି। ଏପରି କରି ଆମେରିକା H-1B ଭିସା ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ H-4ଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ସମସ୍ତ H-1B ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମ୍ରା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 101 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ 176 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 74 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍କୋର। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବୁମ୍ରା T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବୋଲର ହାସଲ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବୟାନ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଇଭିଏମ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଭିଏମ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହୃଦୟ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସମୟରେ କଙ୍ଗନା ଏଭଳି କହିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବାକୁ ନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଭୋଟ ଚୋରି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ବିଜେପି ଉପରେ ଏକ କଠୋର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି ଯିଏକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଏହି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ଥ୍ରେଡ୍ସ, ଏକ୍ସ, ସ୍ନାପଚାଟ୍, କିକ୍, ଟ୍ୱିଚ୍, ଟିକଟକ୍, ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ $33 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ CJM କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିବା ସହିତ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାକ୍ଷରତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ବିନା ବିରତିରେ ଖୋଲା ରହିବ ବିଡିଏ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ପାର୍କ। ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଖୋଲା ରହିବ ବିଡିଏ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍କ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ବିନା ବିରତିରେ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦିନସାରା ସମସ୍ତ ପାର୍କ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଡିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଡିଏ ପରିଚାଳିତ ପାର୍କ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟୋଲ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ନାର୍ଭେକର ବୁଧବାର ଗୃହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇ ଯାନକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଟୋଲ୍ ଛାଡ଼ ପରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି 2 ଦିନ ଥରାଇବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଅସହ୍ୟ ଶୀତରେ ଜନଜୀବନ କଲବଲ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ କୋରାପୁଟର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଜାଡ଼ର ପ୍ରକୋପ। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ ହୋଇଛି ତୁଷାରପାତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅଚଳ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଶୀତ ଲହରୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା ଶୀର୍ଷରେ ରୋହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲେ କୋହଲି। ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 781 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 773 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ମାତ୍ର 8 ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଉନ୍ନତି ସହିତ କୋହଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତ 2-1ରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ କୋହଲିଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନ୍ୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଗୋଆରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପୁରୀରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। 33 ହୋଟେଲକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀରେ ମାଳମାଳ ହୋଟେଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା। ଗୋଆରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍କେର ପୋଲିସ ବୁଧବାର ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ କ୍ରମରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ମଧ୍ୟ 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ 7 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାଓ ଦମନ ନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶବିଶେଷ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଓ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସହର। ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଶସ୍ତାରେ ଘର ଆଉ ଜମି ପାଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। 9000 ଏକର ଜମିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ବିଡିଏ କରୁଛି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେହେରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବିଡିଏ କରୁଛି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଲୋକେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଜମି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସହର ବଢିଲେ ବସ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କମିବ ଆଉ ଗହଳି କମିବ। ଆମେ ସହରକୁ ବଡ଼ କରିବା ସହ ପ୍ଲାନ କରି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ନକରି ବ୍ୟାପକ ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ପରିଚାଳନାଗତ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଳ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପୁନଃ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି।